बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बे आसरे दुनिया ते हैं झूठे, सच्चा आसरा अल्लाह दी जात दा है। कामल मिले मुर्शद या कोई वली, अल्लाह दस देवे जो राह निजात दा है। क्यों मैं आकड़ के टुरा जमीन उत्ते, मैनू पता जदों अपनी औकात दा है। ते असगर चन हयाती दा डुब जाना, ये आसरा रात दी रात दा है। सोने रब दे नाम दे नाल शुरू, जिहड़ा कि कुल जहाना दा पालनहार है, ते लखां करोड़ां दुरूदो सलाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे प्यारे नबी ते अज दा रहमानी न्यूज़ HD चैनल दे विच प्रोग्राम यादगार प्रोग्राम तारीखे शाह ज़ोरा लैके तुहाडा होस्ट तुहाडा वीर पंजाबी वीर असगर पहलवान रहमानी हाज़र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, रहमानी न्यूज़ जिवें हर किस्म दे लोगां नूं मुतारफ करा रहा है, शायरां नूं, नात खां होण, खिलाड़ी होण, हर तबका फिक्र के लोगों को मुतारफ करा रहा है, लोगों के सामने रूबरू पेश कर रहा है। उस ही हिसाब के नाल अज असी एक नवा सिलसिला शुरू किया, तारीखे शाह ज़ोरा, यानी कि शाह ज़ोर ताकतवर जिहड़े साडे लोग पहलवान लोग ने, ताकतवर लोग ने, उन्होंने असी तुहाडे नाल तारफ कराना, जिन्होंने तुसी टीवी दी स्क्रीनां ते वेखिया, जिन्होंने तुसी किताबां दे विच पढ़िया कि जिन्होंने अपनी ताकत दे, जिन्हां दी ताकत दीयां कहानियां लोग सुणांदे ने। अज वो सिलसिला रहमानी न्यूज़ चैनल तो असी शुरू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बाकायदा ते उमर पहलवान साहब करनगे। उमर पहलवान साहब पाकिस्तान के जिहड़े टॉप के पहलवान ने, नंबर 1 पहलवान ने, उन्होंने रहमानी न्यूज़ चैनल के राही तुहाडे रूबरू करनगे। लेकिन पहला प्रोग्राम जिहड़ा है उमर पहलवान साहब नूं मैं अज मेहमान बुलाया, तो मैं होस्ट बनया इस वास्ते बनया कि मैं इन्हां दा बहुत बड़ा फैन हाँ। मैं इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किए, इंडिया के जाने का इतफाक होया, पाकिस्तान के बेशुमार कुश्तियां की कमेंट्री मैं इन्हां दी कीती। और इस वक्त अगर गुजरांवाले दे विच कोई ज़बरदस्त पहलवान है जिहदे नां दे नाल बिला झिझक लोग आखते हैं कि उमर पहलवान जो घुलता है, तो फिर इसका मतलब है कि गुजरांवाले की या पाकिस्तान की जित होएगी। पूरी दुनिया के गुजरांवाले का पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला है पहलवान उमर पहलवान। इन्हां दी ज़ाती जिंदगी के बारे आज सवाल जवाब करांगे। असी जितने भी प्रोग्राम करांगे उहदे विच असी ज़ाती सवाल होणगे, उन्हां दी ज़बरदस्त जिहड़ियां कुश्तियां होणगियां वो भावां करांगे। लेकिन अज उमर पहलवान साहब का प्रोग्राम असी अपने रहमानी न्यूज़ स्टूडियो तो तुहानूं विखा रहे हैं। मैनूं उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगा। जी पहलवान जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, की हाल चाल है? ठीक हो तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हम। जदों भी ओदी कोई निशानी याद आई, अपनी गुजरी हुई जवानी याद आई, मैनू 1985 तो लाके ते 95 तक का दौर याद आ गया कि तुसी भूलदे सो ते मैं कबड्डी खेलदा सा। ते मैनू बड़ी चंगी तरह याद है शेरां वाले बाग दे विच मैं कई बार ट्रायल देने वास्ते आया, तो मेरा थोड़ा टाकरा होया, मुलाकात हुई। मैनू मैं दस दियां दोस्तों कि उमर पहलवान अच्छा पहलवान ही नहीं, सिर्फ ये एक अच्छा इंसान, मिलनसार दोस्त भी है। मेरा एक दोस्तां की तरह, भाइयों की तरह इन्हां दे नाल तल्लक है। और कम से कम 1990-92 तो असीं मिल के कर रहे हैं। फिर इन्होंने मैनू कमेंट्री का कई बार मौका दिता, मैनू कमेंट्री करने वास्ते इंडिया के भी लै गया, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, लुधियाने के मैनू इन्हां दे नाल जाण दा इतफाक होया। मैं जो इंडिया इन्हां दे नाल गया तो मैं वेख्या कि लोग इन्हां दे पैरां नूं ते गोडियां नूं हत्थ लगा रहे हैं कि यार एडा ज़बरदस्त पहलवान। तो जी पहलवान जी, मैनू सब तो पहले ये दसो कि वो मैं आप भी एक गाना लिखिया सी, मैं तुहानूं वो जरा दोस्तों सुनावांगा कि मैं गभरू पुत पंजाब दा, मैनू जाने कुल जहान, लाए डंड सपाटे बैठकां तां बणिया पहलवान, मैं रज सकदाइयां पीतियां नहीं बनदी एवें जान, ते मैं कल्ले ही खाड़ा गोड़दा ना होवे जरा थकान, मैं दंगलां दे विच गजदा मैनू अपने उत्ते मान, मैं नहीं तकबर बोलदा। यानी कि बहुत बड़ा राजदीप डोगर साहब का मैं गाना लिखा कुश्ती, तो मैनू उम्मीद है तुहानूं भी भलवान जी पसंद आया होगा। जी पहलवान साहब तुसीं कदों ते कित्थे पैदा होए, जरा अपने बारे दसो। जी मैं 1975 21 अप्रैल 1975 गुजरात में पैदा होया, एक पहलवानी करने वाले खानदान के विच। अच्छा, तो पहलवानी कदों शुरू की तुसीं? पहलवानी मैं 1985 के 10 साल की उम्र शुरू की थी। ते क्यों शुरू कर दी तुसीं? 10 साल की उम्र भी क्यों शुरू कर दी, यानी इन्नी छोटी उम्र दे विच? 10 साल साडे जिहड़े अपना अबाओ जदाद ने, यानी साडे दादा बड़े अच्छे पहलवान सन, पीर मोहम्मद पहलवान,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ख्वाब ਸਨ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अपना सारों शागिर्द बिठाए। साढ़े उस्ताद सन चौधरी शबीर हुसैन। वाह जी, अल्लाह जनसीब करे जी, अल्लाह ना जन्नत दो जगह ता फरमाए। मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त सर। मेला विसाखी दे विच असीं 90 तो लाके 96 तक मैं खुद कमेंट्री करदा ते वो कुश्ती दे पहलवान लैके जाते हैं, मुनसफ बनते सन, मैनूं बड़ी चंगी तरह याद है और बहुत प्यार करते हैं मैनूं भी। चौधरी शबीर साहब का नाम पहलवानों की दुनिया दे विच हमेशा याद रहेगा जी। जी उन्होंने सानू बड़ी मेहनत कराई। साढ़े वाला साहब ने मिल के उन्होंने पूरा साथ दिता, दिन रात उन्होंने ध्यान रखे तो बड़ी भरपूर अंदाज के नाल इश्क किस्म करते हुए भलवानी ने सानू भलवानी कराई। अलहमदुल्ला उन्होंने मेहनत जड़ियाँ ने फिर वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया जाके फिर असी जड़े ने मुकाबले लड़े, कुश्तियाँ कीतियां। अल्लाह ने बड़ा मदद की साड़ी। पहलवान जी कुश्ती कितनी किस्म की होती है? एक देसी कुश्ती होती है, एक गद्दे वाली कुश्ती होती है, इस तो अलावा भी क्या कुश्ती होती है? जी देसी कुश्ती तो साडा एक रवायती खेड जो बरसगिर पाक वाहिद दे विच खेडिया जाता है। तो इस तो अलावा दुनिया के उत्ते काफ़ी मुख्तलिफ किस्म दी कुश्तियां ने जिन्हां दे विच जिहड़े वर्ल्ड दे विच ओलंपिक खेडी जाती है। वो गद्दे की कुश्ती जिन्होंने फ्री स्टाइल कहा जाता है। उस तो बाद एक स्टाइल है ग्रीको रोमन का, फिर एक स्टाइल है अपना, यानी हर मुल्क का अपना अपना स्टाइल है। मेरे ख्याल में जूडो भी इहदे नाल मिलदी जुलदी कुश्ती दी किस्म है। मेरे जूडो ये कुश्ती की किस्म है। ये मुख्तलिफ मुल्कों च जूडो की तरह की कुश्ती खेडी जाती है। जिवें रशिया है उत्थे गुरश आते हैं, अपना ताजिकिस्तान है उत्थे कुश्ती में जूडो की तरह तर्ज की कुश्ती वर्दी पा के उन्होंने पहलवानी कहते हैं। एंड जी किर्गिज़स्तान है, ततारिस्तान है, रशिया की काफ़ी रियासत है जी, चाइना के उन्होंने शोए आते हैं। ऐसे कुश्ती ने दुनिया के हर मुल्क के कुश्ती के वक्रे वक्रे अंदाज ने तो वक्रे वक्रे तरीके नाल खेडी जाती है। यानी कि पूरी दुनिया दे विच ये शुरू तो ही चला आ रहा है कि बंदे दियां बाहां दे विच जोर जिहड़ा ना वो वेखना आजमाना कि बंदे दे विच अकल जिन्हों दाव पेच आते हैं, बंदे दे विच ताकत जिन्हों वो अपनी ताकत दे नाल ढांदा है या उन्हां मुकाबला लड़दा है। यानी कि पूरी दुनिया दे विच अपनी अपनी ज़बान अपने अपने तरीके दे नाल वो लोग जिहड़े ने उन्हां कुश्ती बनाई होई है। इनू फ्री स्टाइल भी आख लो, इनू देसी कुश्ती आख लो, गद्दे की कुश्ती आख लो, जिहड़ी तुसीं जिक्र कीती है उन्हां दा आख लो। तुसीं किहड़ी कुश्ती दे विच जिहड़ा अपने आप दा मतलब तुसीं किहड़ी किस्म दी कुश्ती लड़ी? पाकिस्तान दे विच ते इंटरनेशनल लैवल ते जिहड़ी खेडी जांदी ने वो 3 किस्म दी कुश्तियां ने। अपना पाकिस्तान ते इंडिया ते जिहड़े साडे नज़दीक बांग्लादेश यानी श्रीलंका इन्हां दे देसी कुश्ती दा ज़्यादा रुझान। देसी कुश्ती पब्लिक ज़्यादा आवाम ज़्यादा पसंद करती क्योंकि इसकी रवायत बड़ी तगड़ी है, इसकी जी तारीख बड़ी तगड़ी है, इसका वेखण लोग इनू लखां की तादाद ने। तो उस तो बाद जो इंटरनेशनल लैवल के उत्ते वर्ल्ड चैंपीयनशिप के या एशिया के या ओलंपिक के या कामनवैल्थ के जी कुश्ती खेडी जाती है ज़्यादा वो फ्री स्टाइल जिन्होंने एक गद्दे की कुश्ती कहने हैं। उस तो एक ग्रीको रोमन स्टाइल भी होंगे भी गद्दे के उत्ते होंगे। ये 3 कुश्तियाँ पूरी दुनिया के उत्ते जी ना हर जगह पर खेडी जाती ने। खासकर दुनिया के जिते मुसलमान तो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है या इंडियन कम्यूनिटी है उत्थे देसी कुश्ती जी ना उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी जाती है। चाहे कोई भी मुल्क है, कैनेडा है, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, इतने बेशुमार सिखा के ते मुसलमानों के मेले होंगे ने जिन्हों के देसी कुश्ती भी खेडी जाती है और गद्दे की कुश्ती भी खेडी जाती है। ठीक हो तो पाकिस्तान किस किस्म की कुश्ती लड़ी अज तक मुकाबले लड़े और किहड़े मतलब देसी कुश्ती के असीं तफसील नाल थोड़ी गल करांगे ना जी। ये दसो कि देसी कुश्ती तो अलावा भी तुसीं गद्दे वाली भी लड़ी है, इस तो अलावा कोई कुश्ती के
ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਗੱਦੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਅਤਾ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਡਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਬੰਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, अपना इंडिया भी है, ईरान भी है, तुर्की भी है, रशिया ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 55 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 55 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੈਫ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੇ, 2 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਸੈਫ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਸੈਫ ਗੇਮਸ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਫ ਗੇਮ 2004 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, 2006 'ਚ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ 2010 'ਚ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਫ ਗੇਮ ਲੜਿਆ ਹੁਣ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਨੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ 'ਚ ਮੈਡਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਮੈਡਲ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਕੱਪ 'ਚ ਮੈਡਲ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਭ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਫਾਈਟ ਸੀ ਰੁਸਤਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ? 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਟ ਲੜਿਆ ਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਯੂਨਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਾਹਦ ਬਾਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੁਸਤਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰੁਸਤਮ ਬਣੇ, ਰੁਸਤਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟਾਈਟਲ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਰੁਸਤਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ डिवीजन, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਰਾਜੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਕੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਭੋਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਸਤਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ 1999 'ਚ ਹੋਇਆ। 1999 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰੁਸਤਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਸਤਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੰਗਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੁਸਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਦੰਗਲ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਅਤੀਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫਾਈਨਲ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੁਸਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸਤਮੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਸਤਮੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਸਤਮ ਜਿਹੜੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਦੰਗਲ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣਾ
ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਖਤਰ ਅੱਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂ ਅੱਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੰਗਲ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁਲੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਜੋੜਾ ਸਨ, ਨੰਬਰ 1 ਦੰਗਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜੋੜ ਘੁਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੇਰੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾਪਾਲ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਮਿੰਟ ਰਹੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ 400 300 ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਬਰ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਦ ਬਾਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੋਸਤੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੌਕ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੱਖਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਕਰਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ NG ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਹਾਰ ਪਟੇਲ ਸੀ ਕੋਲਾਪੁਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਤਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NG ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਕੇ ਦਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਦਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡ ਪਰਨੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲਾਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਚੰਦਰਹਾਰ ਪਟੇਲ, ਰੁਸਤਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਸਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਕੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਔਰ YouTube ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7.5 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੁੱਝ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਆਏ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਨਵਈਅਤ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੋਏ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ? ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ 85 ਕਿਲੋ ਤੇ ਮੈਂ 97 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੜੀ, ਕਿਆ ਉਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਨ 2005-6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੂਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੰਗਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਮੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਵਾ ਹਿੰਦ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਵਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਨੂੰ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਵਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਵਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਾਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਵਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਵਾ ਹਿੰਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਅਲੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਲੀਏ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਲੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਬਣਿਆ? ਅਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸਰਫਰਿਸ਼ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ 7 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 7 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੰਗਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਦੇ 7 ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ
ਵਾਹਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ 100 ਫਾਈਟ ਲੜਿਆ 99 ਫਾਈਟਾਂ ਜਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਮਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਲਮਾਨ। ਸਲਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਨੇ? ਅਸ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨੇ 40-50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨੇ 2015 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਫ ਗੇਮ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮੇ ਗੁਜਰਾਲਾ ਉਹਨੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਸਮੇ ਗੁਜਰਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ 10-11 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸ਼ਾਦੀ 2008 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੋ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋ 5-6 ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਬੱਚਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੰਦਦੀਆਂ 4 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਖਾਲਦ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਬੜਾ ਸਬਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੈਰਾਬਾਦ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਆਖਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਸਮੇ ਹਿੰਦ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੈਰਾਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਬਸਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨਾ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਖਾੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 200 ਤੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 10 ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 8 ਸਾਡੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਬਨਾਬਾਦ ਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ,
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਮੇ ਉਹਨੇ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਰਹੂਮ ਨੇ 4 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਮੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਆਂਦੇ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਗਾਮੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਾਮੇ ਦੀ ਔਰ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਗਾਮਾ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਜੀ। ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲਿਆ। ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰੀ ਸੀ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਭੋਲਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਸਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਖੱਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਕਾਂ ਜਿਹਾ, ਮਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜੱਗ ਤੇ ਰੀਝੇ ਗਾਂ ਜਿਹਾ, ਮੇਵੇ ਸਹਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਮਿੱਠੇ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਾ ਮਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਗਰ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਰਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।